Hello, welcome to all students. We are discussing here examples in a trigonometry part first. Now let us discuss the new types of examples, how to eliminate theta from the given equation. This is our type. Look here, eliminate theta, and the examples are given four examples are given, and now by using this we will discuss how to eliminate theta. For elimination of theta, we must remember important trigonometric identities. We already know what is by trigonometric identities. There are three trigonometric identities. Number one, sin square theta plus cos square theta, it is equal to 1. This is identity number 1. Second identity means here 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. This is identity number 2. And number 3, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. These are three important identities. Okay, what is by identities? What is difference between equations and the identities? Okay, these three are equations. This contains LHS and RHS, left hand side, right hand side. Here also left hand side, right hand side, left hand side, right hand side. These are three equations, trigonometric equations, but these equations are called trigonometric identity. What is my identity? Means what? Identity means the given equations satisfied for all values of theta. Okay, for all values of theta, then it is called what? Identity. But if the equation is satisfied for some values of theta, then it is only equation but not identity. So these are three identities. Now all these four examples can be solved with the help of using these identities. Now let us try to solve. First, eliminate theta. So what is given? I am writing here, eliminate theta means we have to remove theta from this equation. X equal to 3 sec of theta, and here y equal to 4 tan theta. This is given. Now what is the procedure? So see here, for the solution of this, try to remember sec and tan. Find out sec and tan in this identity. In first equation contain sin and cos. Okay, in second equation, yes, here it is sec and here tan. Sec and tan, both the trigonometric functions are here as well as present in here. Means by using the second identity, of the trigonometric function, the theta will be automatically what? Eliminate. Okay, so we have to use here, I am writing here, we know that what is identity? 1 plus tan square theta means what? Sec square theta. This is trigonometric identity. From this, try to find value of sec. So these are two given conditions. So x by 3 equal to sec of theta. Box it, give number 1. Here y by 4 equal to what? Tan of theta. Yes, this is value of tan theta, give number 2. But we know that this identity. Now put these two values here. So one as it is plus tan. What is tan? Y by 4. But tan square, make the square of it. This is equal to what is sec? Sec means what? X by
3 bracket square give supporting statement from number first and what second. So try to simplify, or look here, in this step theta is present at this place as well as here. In first step theta is here, in second step theta is here as well as here, third step is also theta available, but in this condition, in this step theta is not there, means automatically theta is eliminated. Our answer is red here because we have totally eliminated theta here. Our answer is complete. But if we go further, what we will get? 1 plus y square by 16 equal to x square by what? 9. So 1 equal to x square by 9 minus y square by 16, and x square by 19 minus y square by 16 equal to what? 1. This is the final result, because I am we have solved this example up to this step and thus theta is eliminated. But in some example, the same example can be asked by another way. Instead of using eliminate theta, if x equal to, question is like this, if x equal to 3 sec theta, y equal to 4 tan theta, then show that x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. Or for the multiple choice question, the question may be like this: if x equal to 3 sec theta, y equal to 4 tan theta, then dash, in A option, B option, C and D. There are 4 options. In one of the 4 options, this term may be there: x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. This question is an important one and can be asked by these different methods. Okay, try to write the steps given on the board. Okay, or you can take as a screenshot from this. So this is a way to find eliminate theta. Means for the elimination of theta, what to remember? We have to remember these 3 identity. Just observe which identity is useful to us. For that, observe the first one. In first sec and tan theta, in first identity no sec, no tan, so we can't use our first identity. In second, tan is there, sec is there, yes, definitely we have to use second tan, and therefore from this try to find value of sec, here find value of tan, put values here and try to simplify, thus theta is eliminated. Okay, now let us solve next example here. X equal to 6, x equal to 6 cosec theta, 6 cosec theta, and y equal to 8. Instead of this 8, here cot of theta. Okay, so again now we are using, now we are giving here we are solving the second example. Okay, so just observe, use our type. What is pattern? What is the type? What is type? The type is here, use eliminate theta, this is our type, and try to find the identities. Which are identities? Identities are available here. Cosec and cot, these are 2 different. Cosec is here, cot is here, means we have to use this ratio, this identity, 1 plus instead of this 1 plus cot square theta is equal to what? Cosec square theta. Okay, so x upon what? 6, x upon 6 cosec theta, here y upon 8 what? Here cot of theta. These are 2 relations. Again put these values here: 1 plus y by 8 square, here 6 square, here 64, correct, here 36.
So by simplifying this here, x square upon 36 and y square by 64, here 36 and this is 64, and thus theta is totally eliminated. Okay, same example can be asked by another way. If x equal to this, y equal to this, then show that x square by 36 minus y square by 64 equal to 1. ओके, तर आता काय करा, हे जे दिसतंय याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि हे एक्झाम्पल पुन्हा इलिमिनेट थीटावरती आहे. इलिमिनेट थीटाच्या बाबतीत आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, कुठलंही जरी एक्झाम्पल असेल आणि ते इलिमिनेटच्या बाबतीत तुम्हाला विचारलेलं असेल तर सगळ्यात सोपा प्रकार आहे ट्रिग्नॉमेट्री आयडेंटिटीचा वापर तुम्हाला करता यायला पाहिजे. आणि ट्रिग्नॉमेट्री आयडेंटिटीचा वापर केला तर कोणत्याही प्रश्नांचं आन्सर अवघड नाही. बरोबर आहे. म्हणजे तुमचा पहिला क्वेश्चन तयार झाला, दुसरा क्वेश्चन तयार झाला. आता ट्राय टू सॉल्व. थर्ड वन, x इक्वल टू इलिमिनेट दिस. बघा काय प्रश्न आहे तुमचा. x इक्वल टू, आपण थर्ड एक्झाम्पल सॉल्व करतो इथलं. x इक्वल टू 5 + 6 cosec theta and y equal to 3 + 8 cot theta. हे अशा रीतीने आपल्याला हे दिलेलं आहे. पुन्हा आपला नियमानुसार व्हॉट इज आवर रूल, ट्राय टू फाइंड विच आयडेंटिटी इज युजफुल हियर. हियर रिटन cosec and cot means third identity is here, we have to use third one. And but for that we must find here value of cot and value of cosec. So how to find value of cosec from this? Shift 5 to this side. X minus 5 equal to 6 cosec theta. Here y minus 3 equal to 8 cot of theta. आता काय करा, हे जे 6 मल्टिप्लाय ते इकडे शिफ्ट करा. सो x minus 5/6 this is equal to cosec theta and y minus 3/8 equal to cot theta. Give this example. This is as number 1, this is number 2. Again but we know that this identity we have to substitute same values here, and if we further simplify, the final step will give here 1 plus what is cot value is here. So y minus 3/8 bracket square equal to cosec value of cosec is here, x minus 5/6 bracket square. Okay, and thus theta is eliminated. We can also further solve this as like this. 1 plus y minus 3 bracket square here 64 is equal to x minus 5 bracket square upon what, 36. Means what, x minus 5 bracket square upon 36 minus y minus 3 bracket square upon 64 is equal to 1, and thus theta is eliminated. आत्ता जे दिसते ते व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या. सगळ्यात सोपा प्रकार आहे. स्टेप्स इथं कोसेक काढणं, कॉटच्या व्हॅल्यू काढणं, ह्या फक्त ठेवायचं आहे आणि फक्त ट्राय टू सिम्प्लिफाय. आणि मला सांगा, इलिमिनेट थीटा आहे, या स्टेपला थीटा कुठं ना कुठं तरी दिसतंय. इथंसुद्धा थीटा अवेलेबल आहे, इथंही थीटा आहे, याही ठिकाणी थीटा, पण इथं थीटा दिसतंय का, नाही दिसत. दस थीटा इज इलिमिनेटेड. आणि अशा रीतीनं इलिमिनेट थीटा ही जी कन्सेप्ट आहे ती सगळ्यात सोप्या पद्धतीनं मी तुम्हाला इथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आपण 3 एक्झाम्पल या पद्धतीनं इथं तुम्हाला मी सांगितलेली आहेत. लक्षात आलं. तर अशा रीतीनं आपण हे 3 एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत. त्याच्या स्क्रीनशॉट काढा किंवा तुम्ही व्यवस्थित लिहून घेतला असेल, मी बाजूला सरकलेलो होतो.
आता आपण आता शेवटचं एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे. काय आहे जरा बघा. वी हॅव टू सॉल्व इलिमिनेट थीटा. इम्पॉर्टंट आहे बरं का, सगळ्यात महत्त्वाचं हे बोर्ड तुमच्या कॉलेजच्या टेस्टसाठी हे 4 मार्कला विचारतात. x = 4 cos of theta - 5 sin theta आणि इथं y = 4 sin theta plus 5 cos of theta. आता हे आपल्याला इथं सॉल्व करायचं आहे. आता हे सॉल्व करताना जरा लक्षात आलं असेल, सगळ्यात टप लेवलचं एक्झाम्पल आहे, 4 मार्क्सचं एक्झाम्पल आहे. आता हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. आता त्यासाठी काय करायला पाहिजे बघा. या स्टेपला साईन आणि कॉज दिसते, साईन आणि कॉज दिसते, मग आयडेंटिटी अर्थातच ही निश्चितच वापरावीच लागणार आहे. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इट इज 1 हे आपल्याला इथं वापरावा लागणार आहे. समजलं का. मग ह्याच्या आधारे साईनची व्हॅल्यू काढा, ह्याच्या आधारे कॉसची व्हॅल्यू काढा आणि मग त्याचा वापर आपल्याला इथं करायला पाहिजे. आता मी काय करतो, सोल्युशन बघा. x = 4 cos theta - 5 sin theta याला नंबर 1 देऊया. हे दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता इक्वेशन नंबर 2 अँड y = आता काय करा, हे 5 पुढं घ्या. 5 cos of theta plus 4 sin of theta. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. काय केलं आहे बघा बरं. इथं कॉस इथं साईन आणि कॉसच्या खाली कॉस असलं पाहिजे. ह्यासाठी ही टर्म पुढं घेतली, ही टर्म अशी मागच्या बाजूला घेतली, असं आपण केलेलं आहे. असं का केलं त्याचंही कारण सांगतो. मला सांगा बघा, तुम्हाला असं एक्झाम्पल दिलं 4x - 5y = 10 आणि इथं सुद्धा 4x + 5y = समजा 6. तर इथं काय झालं, x खाली x, y खाली y. तसं x खाली x म्हणजे काय, कॉस खाली कॉस, बरोबर आहे, आणि साईन खाली साईन असायला पाहिजे. हे तुम्हाला जसं होतं ना लिनियर इक्वेशन्स इन 2 लेवल 10 स्टँडर्डमध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे. x खाली x असायला पाहिजे, y खाली yला असायला पाहिजे. तुम्ही सॉल्व केले, असं केल्यानंतर x ची व्हॅल्यू येत होती, y ची व्हॅल्यू येत होती. अहो तेच टेक्निक आहे इथं. इथं एक्सच्या ऐवजी फक्त साईन आहे किंवा इथे एक्सच्या जागेवर कॉस आहे, वायच्या जागेवर साईन आहे, एवढाच फक्त फरक आहे. ओके. आता हे कसं सॉल्व करायचं त्यासाठी तुम्हाला स्टेप्स माहीत आहे. फक्त भीती कशाची वाटते, साईन आणि कॉस असल्यामुळं. आता मी काय करतोय बघा. नाव इक्वेशन फर्स्ट, x = 4 cos theta - 5 sin theta. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आणि इक्वेशन नंबर 2, y = इथं दिलं आहे बघा 5 cos theta प्लस 4 sin of theta याला नंबर 2. बघा बरं, कॉसच्या खाली कॉस आहे, साईनच्या खाली साईन आहे. आता हे x काढणं, साईन काढणं सोपं आहे. आता आपले नियम बघा. वायच्या शेजारचे कोएफिशियंट समान आहेत का, नाहीत, समान करायला पाहिजे. ठीक आहे, हे नसलं तर इथं करा. इथल्या साईनच्या शेजारचे नंबर समान आहेत का, नाही, तर काय करा, मल्टिप्लाइंग दिस, मल्टिप्लाय बाय 4, इथं मल्टिप्लाय बाय 5. बघा या 4नं याला मल्टिप्लाय करायचं, वरच्या 5नं याला मल्टिप्लाय करायचं. अजून मल्टिप्लाय केलेलं नाही पण त्या स्वरूपात ठेवलं आहे. या 4नं याला मल्टिप्लाय करायचा प्रयत्न करा. काय येईल सांगा बरं. 4x = पुन्हा 16 cos theta मायनस 4 × 5 = 20 sin theta. आता या 5नं असं मल्टिप्लाय करा, याला 5y इथं 25 cos theta प्लस 20 sin of theta. आणि असं मल्टिप्लाय केल्यामुळं आता इथं काय करा, ॲडिंग करा ना. बघा की साईनच्या शेजारचे नंबर समान झाले, त्याची सायन्स वेगवेगळी आहेत, याला म्हणूया ॲडिंग.
स्टेप्स व्यवस्थित बघा बरं का. ॲडिंग असं केल्यामुळे ह्याचे ॲडिशन काय होऊ शकत नाही. ॲज इट इज 4x + 5y = आणि इथं बघा 6 ने 5 11 कॅरी 1 41 41 बरोबर आहे का. कॉस थीटा आणि हे 41 इकडे पाठवा. 4x + 5y / 41 = कॉस ऑफ थीटा. आणि याला इक्वेशन नंबर काय देऊया. 3 नंबर द्यायचा आहे. आपण कॉसची व्हॅल्यू शोधून काढलेली आहे. याच टेक्निकच्या आधारे तुम्ही साईनची व्हॅल्यू काढा. नाव पुन्हा हे लिहून घेऊया. x = 4 cos θ - 5 sin θ. इथं y = 5 cos θ + 4 sin of θ. Multiplying this by now 5, this by now 4. इथं काय केलं होतं. साईनच्या शेजारच्या कोएफिशियंटनं मल्टिप्लाय केलं. बरोबर आहे का. ह्या 4 ने ह्याला आणि ह्या 5 ने ह्याला. आता काय करा. कॉसच्या शेजारच्यानं मल्टिप्लाय करा. असं का करा. साईनच्या शेजारचे कोएफिशियंट मल्टिप्लाय करायला घेतले म्हणून उत्तर आलं कॉसचं. आता साईनचं उत्तर येण्यासाठी कॉसच्या शेजारच्यानं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे म्हणून कॉसच्या शेजारचे नंबर असे मल्टिप्लायला करायला घेतलेले आहेत. आता बघा बरं याने याला मल्टिप्लाय करा. असं असं आणि असं. 5x 5 × 20 20 cos θ - 25 sin of θ. 4 न मल्टिप्लाय करा. 4y = 20 cos θ प्लस 4 × 16 16 sin of θ. आता याचे चिन्ह बदला. मायनस मायनस इथं सुद्धा मायनस. असं का चिन्ह बदलायचे. साईन का बदलायचे. कारण कॉसच्या शेजारचे नंबर समान व्हायला लागले. 40 होईल. आपल्याला 40 नको सर कमी यायला पाहिजे. ह्याच्यातून हे मायनस केले कॉस निघून जाणार आहे आणि इथे येणार आहे 5x - 4y. दिस इज इक्वल टू -41 sin of θ. -41 इकडे शिफ्ट करा आणि 5x - 4y / -41 = sin θ. आणि याला बॉक्स करतो. याला नंबर देतो 4. बरोबर आहे का. आपला प्रश्न काय बघा. इलिमिनेट θ. सुरुवातीला सांगितलं की या स्टेपला तुमचं कॉस दिसतंय साईन दिसतंय म्हणजे कोणती आयडेंटिटी वापरावी लागणार आहे. sin² θ + cos² θ इट इज 1. आता ते इथं लिहूया. नाव वी नो दॅट. बोला sin² θ + cos² θ इट इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर आयडेंटिटी. साईनची व्हॅल्यू तयार आहे बघा. 5x - 4y / -41 या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस इथं cos 4x + 5y / 41 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. फ्रॉम रिझल्ट नंबर 3 अँड रिझल्ट नंबर काय 4. thus θ इज इलिमिनेटेड. आता मला सांगा हा प्रश्न खरोखर 4 मार्क्ससाठी आहे. किती टप लेवलचा आहे बघा. एक्सची व्हॅल्यू दिली हे आहे. वायची व्हॅल्यू दिली आहे पण एक्सच्या खाली कॉसच्या खाली कॉस कुठं आहे ना हे ते इकडं आहे म्हणून आपल्या सोयीसाठी ती अदलाबदल करून फक्त घ्यायची आहे. आणि मग हे एक्झाम्पल जे आहेत या स्वरूपातली एक्झाम्पल 10th स्टँडर्डला सॉल्व केली. फक्त साईन कॉस वगैरे नव्हतं तर वेगळी सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स अशा स्वरूपातली होती. याच्या आधारे कॉसची व्हॅल्यू काढली. याच्या आधारे साईनची व्हॅल्यू काढले. आणि का बरं काढायची कारण आपल्याजवळ आयडेंटिटी फॉर्म्युला होता sin² θ + cos² θ इट इज 1. आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवलेल्या आहेत आणि याला सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. ह्याला पुढे बी जाता येईल. या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आपण इथं मायनसचा स्क्वेअर प्लस 41चा स्क्वेअर इथं लिहायचा. इथंही 41चा स्क्वेअर लिहायचा आणि हे पुढं सुद्धा सोडवता येईल. तर अशा रीतीने आपण हे सॉल्व केलेलं आहे. हे व्यवस्थित लिहा. मी जरा बाजूला सरकतो. अतिशय महत्त्वाचं हे एक्झाम्पल आहे आणि हे एक्झाम्पल परीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण 4 मार्क्ससाठी 4 मार्क्ससाठी हे खरोखरच तुम्हाला उपयोगी पडणारं आहे.
आपण कुठला प्रकार बघतोय इलिमिनेटचा प्रकार बघतोय, इलिमिनेट थिटाचा आपण प्रकार बघतोय. लक्षात आला. आता याच्यानंतर आपण बघणार आहोत, व्यवस्थित एक्झाम्पल लिहून घ्या, कारण तिथं साईन आणि कॉसच्या जागेवर समजा टॅन आणि कॉट जरी असलं तरी याच पद्धतीनं तुम्हाला विचार करायला लागणार आहे. समजलं. तर हे एक्झाम्पल झाल्यानंतर आपणाला एक मी वेगळ्या स्वरूपातलं एक्झाम्पल देणार आहे. बरोबर आहे. आता ते एक्झाम्पल कुठलं असेल त्यासाठी आता आपण बघूयात. बघा, तुम्हाला हे जे एक्झाम्पल आता लिहून झालेलंच असेल. आता हे एक्झाम्पल झाल्यानंतर काय करणार आहे, वेगळ्या स्वरूपातलं एक्झाम्पल आता बघणार आहे. ओके. इलिमिनेट थिटा आपलं इथं पूर्ण झालेलं आहे. इलिमिनेट थिटा कुठलंही जर एक्झाम्पल आलं तरी तुम्हाला याचे फुल मार्क्स मिळाले पाहिजेत. हा व्हिडिओचे पहिले जे एक्झाम्पल दिलेत ते व्यवस्थित ऐकायचे. कितीही टफ पेपर जर काढायचा ठरवला कॉलेज लेवलला तर यातलं या टाईपचं एक्झाम्पल हमखास या पद्धतीनं असतं. आता इथे एक्झाम्पल आहे बघा. इफ 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0, then find theta. हा एक वेगळाच प्रकार आहे. इलिमिनेट थिटा वगैरे नाही, थिटाची व्हॅल्यू काय असेल, बरोबर आहे, किंवा फाइंड साइन थिटा. फाइंड थिटा असेल किंवा काय फाइंड काय साइन थिटाच्या व्हॅल्यू, पॉसिबल व्हॅल्यू काढायला सांगितलेले आहेत. सोल्युशनसाठी बघा बरं. 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0, दिस इज गिवन. मला सांगा, मी साईनच्या ऐवजी वेगळा नंबर घेतला तर काय होईल सांगा बरं. बघा बरं. 2x² plus 3x equal to 0 अशी एक्झाम्पल तुम्ही 9th स्टँडर्डला 10th स्टँडर्डला बघितलेली होती. काय सॉल्व करत होता तुम्ही, एक्स कॉमन काढत होता. काय राहणार, 2x plus 3 equal to काय 0. पुढं x equal to 0 और 2x plus 3 equal to 0. एक्सचं आन्सर तयार झालं. आणि इकडं 2x equal to -3, x equal to -3/2. आणि हे अशा स्वरूपातली एक्झाम्पल ही अगोदर तुम्हाला झालेली आहेत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये. बरोबर आहे का. आता मला सांगा त्यात यात काय बरं काय सांगा. या साईन आहे ना, साईनला जर एक्स मानलं तर बघा बरं. लेट साइन ऑफ थिटा इक्वल टू एक्स, मग काय होईल 2x² प्लस 3x इक्वल टू काय 0. आणि हे एक्झाम्पल पुढं मी सॉल्व केलेलं तुम्हाला दिसतं. शेवटची उत्तर यायला लागली बघा. लक्षात आलं का. हेच एक्झाम्पल इथं दिलं आहे. म्हणजे मी काय करणार आहे, इथून टेक x कॉमन राहणार आहे 2x plus 3 equal to 0. आणि तुम्हाला नियम माहीत आहे, दोन टर्मचा प्रॉडक्ट जर 0 असेल तर ईच टर्म इज 0. सो x equal to 0 और बोला 2x plus 3 equal to 0 असं यायला लागलं. बरोबर का. म्हणजे x equal to 0 और आता इकडचा विचार करूया. 2x plus 3 equal to 0 म्हणजे काय येणार आहे, 2x equal to -3, x equal to -3/2. परंतु x हे तात्पुरतं मानलं आहे साइन थिटा. बघा, परंतु x इक्वल टू काय साइन थिटा. हे बघा, साइन थिटा इक्वल टू x दोन वेळा लिहिला पाहिजे आपल्याला. म्हणजेच साइन थिटा इक्वल टू 0 इथं आपण घेतलं आहे आणि इथं साइन थिटा इक्वल टू -3/2. ओके, याचं उत्तर हे आलेलं आहे. आता मला सांगा, साइन -3/2चा अर्थ कळाला का. -1.5. मला सांगा, आपण साइन फंक्शनचे आपण ग्राफ काढलेले होते.
साईनचा ग्राफची मॅक्झिमम व्हॅल्यू 1 असते, मिनिमम व्हॅल्यू काय -1. पण इथं बघा -1.5 दीड यायला लागलं मायनस, की जे अशक्य आहे. दिस व्हॅल्यू इज रिजेक्टेड. दिस व्हॅल्यू इज रिजेक्टेड. का रिजेक्ट करायची? बिकॉज -1.5 डज नॉट बिलॉंग्स टू वॉट -1 to 1, म्हणून ती परमिसिबल नाही. तर ॲक्सेप्टेबल व्हॅल्यू फक्त हीच. आणि अशा रीतीने साईन थिटा व्हॅल्यू दिस इज अ परमिसिबल व्हॅल्यू अँड साईन 0 = 0, देअरफॉर थिटा = काय 0. आणि अशा रीतीनं तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू मिळाली आणि साईन थिटाची व्हॅल्यूसुद्धा इथं याच पद्धतीनं मिळालेली आहे. लक्षात आलं का? हे एक्झाम्पल इथं तुमचं पूर्ण झालेलं आहे. हे तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या आणि हे एक्झाम्पल तुम्ही लिहिल्यानंतर किंवा ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तुमच्या लक्षात येईल की आपणाला व्हॅल्यू कशा व्हॅल्यू तयार केल्या. इथं आपण बट म्हणूया बरं का, ही व्हॅल्यू, परंतु साईन 0ची व्हॅल्यू 0 असते, थिटा = 0. आता हे एक्झाम्पल वेगळ्या प्रकारे कसं विचारतात हे तुम्हाला मी सांगणार आहे आणि इथं आपण थांबणार आहोत. जर इथं काय करा, साईनच्या ऐवजी कॉस वापरूया, फाइंड कॉस थिटा, आणि टॅन सुद्धा वापरा. हे होमवर्कसाठी असेल बरं का. आत्ता जे मी दिलं आहे ना ते एक्झाम्पल कशासाठी असेल, फॉर होमवर्क. बघा, if 2 tan square theta plus 3 tan theta = 0, then find काय tan theta. ओके, तर अशा रीतीने 2 एक्झाम्पल ही होमवर्कसाठी आहेत. तर विद्यार्थी मित्र हो, या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय बघितलं, हाऊ टू इलिमिनेट थिटा. थिटा इलिमिनेट करण्यासाठी फक्त ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीचा वापर करतात, हा एक प्रकार झाला. आणि वेगळा प्रकार आपण बघितले, ह्या जे ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन्स आहेत, हाऊ टू सॉल्विंग नावच आहे टॉपिकला, ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन्स. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स असं आहे, ट्रिग्नॉमेट्रिक पार्ट्स, तर हे ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन्स आहेत. मग इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी अल्जेब्राइक इक्वेशनचे रूल इकडं वापरा. परंतु जे येणारे शेवटी जी उत्तरं आहेत ती उत्तरं त्यांच्या डोमेनमध्ये, त्यांच्या त्या रेंजमध्ये आहे का तपासावं लागेल, चेक करावं लागेल. ओके, तर इथं आपण थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशा स्वरूपातली एक्झाम्पल्स घेऊन येणार आहे. निश्चित तो व्हिडिओ बघा. इथं थांबतोय. धन्यवाद.